Okay, sir. Okay. Okay, my dear student, we will continue now. There is a small problem in the mic in the first session. Anyhow, we will see now. Structure of neuron. Right here, you can see this is the structure of neuron. Is a diagrammatic sketch. Is very important. Diagram question. So you have to prepare because usually for 10th standard student, there is there are 4 types of skill: knowledge, understanding, application, and the drawing skill. So under the drawing skill, you can expect nearly 8 to 10 marks for diagram. So this is one of the important diagram you have to practice. Okay, now we come to the structure of neuron. In the structure of neuron, you come across 3 important parts. One is the cyton, the other one is dendron, and the third one is axon. You know the cyton. See this part, this part, what we call it as cyton, which is also called a cell body. And here you come across the cyton. You can see the centrally placed nucleus with neuroplasm. The cytoplasm of the cell body, what we call it as neuroplasm, which has a centrally placed nucleus. And here you come across another interesting granular bodies around the cytoplasm, and this is what we call it as Nissls granules. Or Nissls body. This is very important structure you come across only in nerve cell because it's nothing but, these are all nothing but ribosome bounded endoplasmic reticulum. So the Nissls granules main function enna அப்படின்னா protein synthesis. இதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும், இது உங்க புக்ல இருக்காது. Nissls granules main function என்னன்னா protein synthesis. They are nothing but ribosome bounded endoplasmic reticulum. Okay. Then another, which is a cell body or cyton. So like any other cell, it has a number of cell organelles. Cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, and lysosomes. And that's why it is called a cyton or nerve cell. So a cell organelle is another interesting point. The next very, very important point, even though it contains mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, where there is no centriole or centrosome, right? Centriole. Since there is no centriole, these cytons, these nerve cells do not divide. This is very important point. These cells do not divide. The reason is the nerve cells do not divide. That means they can't multiply because they do not have a centriole. You know, centriole is also one of the organelle which is essential for the formation of spindle fibers and astral rays, which is necessary for any kind of cell division. So which is absent here. That's why the nerve cell is never undergo multiplication. So they do not divide. And the reason why, if any injury occurs in the nervous system, mainly the brain or spinal cord, and then the respective function will last because these cells cannot regenerate. So this is because of the problem. Nerve cells do not contain centriole or centrosome, right? So they do not divide. இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. Okay, cell organelles are do not contain centriole, so they do not divide. This is one of the property of the cyton. Okay, now we pass on to the next one. This part is called dendron.
or the end is called dendrites, which gives branches, right? Dendron, which is the smallest branch that arises from the cyton. The cyton lende varakuriya miga siriya branches ku peru dendron, the smallest branch. Then another interesting point, which is numerous. That means it gives, the cytoplasm of the cyton gives rise to a numerous cytoplasmic process that is called a dendron, right? So it is numerous, right? Then another interesting one, what is the role of dendron or dendrite? They receive the impulse. They receive the impulse towards cyton. இதுதான் மிக முக்கியம். இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க கம்பாரிசன்ல படிக்கும்போது what is the role of dendron? They receive, இங்க பாருங்க, the information is received by the dendrite, pass on to the cyton. So they receive the impulses towards the cyton. இதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். So dendron பத்தி பேசும்போது smallest branch, numerous, and they carry the impulses towards the cyton. Above all, another interesting point, it has numerous branches which increase the surface area. It increase the surface area for receiving the signals from various neurons. My dear student, you must know that when you study about the brain, the intelligence of a person depends upon number of neural connections, number of neurons as well as number of neural connections. So if any nerve cells contains numerous many branches like these, right? Each nerve cell or neuron communicates with 10,000 to 25,000 other neurons, all because of these branches. That's very important, which increase the surface area for receiving the signal. Then next we pass on to the another part, axon. Axon, which is a single process. Here you see this single, long, slender process that arises from the cyton. Cyton lande varakuriya miga neenda ஒரே ஒரு ப்ராசஸ்க்கு தான் பேரு நம்ம ஆக்சான் சொல்லுவோம். So it is a single and slender process, slender structure which arises from the cyton. Another important point, here you can see the plasma membrane is called oxolemma. You know what is oxolemma? The plasma membrane of, see, any cell surrounded by a living membrane, that is called a plasma membrane. The plasma membrane of this axon is called oxolemma, and similarly the cytoplasm is called oxoplasm. The cytoplasm of the axon is called axoplasm. Another interesting thing, see, at the end of the axon, it ends with branches that is called synaptic knob. Synaptic knob, which is also branches, that is called terminal branches னு சொல்லலாம். அல்ல சில இடங்கள்ல இதுக்கு end plate னு பேரு. Especially when the nerve cell communicates with the muscle cells, and the junction between the nerve cell and muscle called neuromuscular junction, at that place the terminal branch is called end plate. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Right, another important structure here, you can see myelin sheath. Myelin sheath, which is a fatty sheath. This myelin sheath is produced by the Schwann cell. That is very important. The Schwann cell வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு நியூரோக்ளியல் செல். முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன், நியூரோக்ளியல் செல்லை பத்தி பேசும்போது நியூரோக்ளியல் செல், ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ், ஒலிகோடென்ட்ரோசைட்ஸ், Schwann செல். இந்த Schwann செல்ஸ் தான் வந்து இந்த
இந்த இடத்துல இருக்கு. இதுதான் வந்து இந்த myelin sheet ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது. Not only myelin sheet, it also produces another membrane sheet called neurilemma. See here, this is called, okay, it's not here. This part is called neurilemma. Neurilemma is another covering around the myelin sheath, which is also produced by the Schwann cells. This is the name of the scientist, Schwann, right? Okay. So myelin sheath, about the myelin sheath is very important. myelin sheath வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். myelin sheath உடைய ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் எழுதணும். which acts as a insulator. which acts as a insulator. which acts as an insulator and a rapid transmission. Rapid transmission. இங்க வந்து நான் என்ன சொல்லணும்னா இந்த myelin sheath இப்ப பார்த்தோம்னா உதாரணமா any nerve with myelin sheath is called myelinated nerve. இந்த myelinated nerve எல்லாம் எங்க பார்க்கலாம்னா ஹையர் அனிமல்ஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஹையர் அனிமல்ஸ்ல காரணம் வெர்டிபிரேட்ஸ்ல. இன்வெர்டிபிரேட்ல பாத்தீங்கன்னா most of the nerves are non-myelinated. That's why the worms and all they are all sluggish. அங்க வந்து impulses வந்து ஃபாஸ்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஸோ அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லக்கிஷா இருக்கும். பட் ஹையர் அனிமல்ஸ்ல வெர்டபிரேட்ல most of the nerves are myelinated nerves, where the myelin sheath helps for rapid transmission of nerve impulse. அப்ப இந்த 2 பாயிண்ட் வந்து மிக முக்கியம். ரைட் a short note on myelin sheath னு வச்சுங்க. The axon of the nerve cell is surrounded by myelin sheath, which is a fatty sheath which acts as an insulator and also it helps for rapid transmission of nerve impulse. அப்போ myelin sheath பத்தி நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது வந்து even though it is அடுத்த round of point nodes of Ranvier. the Ranvier இந்த nodes of Ranvier பத்தி சொல்லணும். இந்த myelin sheath is not a continuous sheath. You can see my dear student, here you can see a gap. It's not a continuous sheath, it breaks at a regular intervals. ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில அது பிரேக் ஆயிருக்கு. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம நோட்ஸ் ஆஃப் ரான்வியர்னு சொல்றோம். அங்க வந்து myelin sheath இருக்காது. அப்போ இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த இம்பல்சஸ் வந்து எப்படி போகும்னா இங்க இருக்கிற இம்பல்சஸ் இப்படி ஜம்ப் பண்ணி போகும். இதுக்கு பேரு சாலிட்டரி கண்டக்ஷன். நர்வ் இம்பல்சஸ்ல ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த myelinated nerveல ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஜம்பிங் ஃப்ரம் ஒன் நோடு டு அனதர் நோட். இதுக்கு பேரு சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ரேபிட் டிரான்ஸ்மிஷன் மிக முக்கியம். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், you know some important points regarding the structure of neuron. That is also very important 4 marks question, right? And then you can expect இதை வந்து 2 மார்க்ல தனியா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். 4 மார்க்ஸ் கேட்கும்போது இந்த டயக்ராமுக்கு 1 மார்க் கொடுப்பாங்க. இந்த 3 பாயிண்ட்டுக்கும் 3 மார்க், 4 மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, தென் இந்த டாபிக் அடுத்த பார்ட் என்னன்னா types of neuron. The nerve cells neuron வந்து you can classify into 2 broad groups based on structure and based on function. நீங்க நியூரானை அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பை வச்சு ஒரு குரூப்பா பிரிக்கலாம். ஃபங்க்ஷனுடைய அதனுடைய ரோலை வச்சு நம்ம இன்னொரு குரூப்பா பிரிக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் கிளாசிஃபை த நியூரான் இன்டு யூனிபோலார், பைபோலார், மல்டிபோலார் அப்படி சொல்லலாம். யூனிபோலார்னா என்னன்னா, the cyton
produce single process. Single process. இது எப்படின்னா இதுதான் இப்படி ஒரு நியூரான் இருக்கு, இதுதான் வந்து சைட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸ் தான் ப்ரொடியூஸ். இந்த இடத்துல வந்து the single process act both as டென்ட்ரானாவும் ஆக்ட் பண்ணுது, ஆக்சானாவும் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் மிக முக்கியம். யூனினா சிங்கிள், யூனிபோலார். சைட்டான் ப்ரொடியூஸ் சிங்கிள் ப்ராசஸ் and this single process act both as a dendron as well as axon. Dendron carries the impulses towards the cyton, whereas the axon carries the impulses away from the cyton. Okay. Where the another important point, இதுதான் மிக முக்கியம், ஒரு ஒன் வேர்ட் क्वेश्चनல கேட்பாங்க, where you can see this polar unipolar neuron. இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த early embryos இது ரொம்ப மிக முக்கியம். Early embryos. That embryos what we call as fetus. Developing embryos ல மட்டும்தான் நீங்க வந்து early embryos ல மட்டும்தான் நீங்க இந்த unipolar neuron பார்க்கலாம். Whereas it is absent in the adult. Adultல இது இந்த neurons நீங்க பார்க்க முடியாது. Then bipolar, biனா 2. The cyton produce two process. இந்த இடத்துல சைட்டான் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் உண்டு பண்ணுது. இது நான் ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம், நீங்க உங்க புக்கு கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. இது வந்து இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து சைட்டான். இது வந்து இந்த சைட்டான்ல இருந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து ஒன்று டவுன்வர்டு. இந்த அப்போர்டு ஆக்ட் பண்றது வந்து இது வந்து என்னன்னா இது டென்ட்ரானா ஆக்ட் பண்ணும், இது வந்து ஆக்சானா ஆக்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரியான பைபோலார் நியூரான் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் மிக முக்கியம். சென்சரி செல்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். ரெட்டினா ஆஃப் ஐ, சாரி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இந்த எழுதுறது ரெட்டினா ஆஃப் த ஐ, நேசல் சேம்பர், ஆல்ஃபாக்டரி எபித்தீலியம். ஆல்ஃபாக்ஷன்னா ஸ்மெல், ரைட்டா? ஆல்ஃபாக்டரி எபித்தீலியம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். இது ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல மிக முக்கியம். இது இந்த பைபோலார் நியூரான் இது ஒரு அட்ராக்டிவ் கொஸ்டின் கூட. இந்த இது வந்து யூனிபோலார் நியூரான் எங்க பார்க்க முடியும்? ஏர்லி எம்பிரியோஸ். பைபோலார் நியூரான் கேன் பி சீன் த ரெட்டினா ஆஃப் த ஐ ஆர் சென்சரி செல்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். தென் மல்டிபோலார் நியூரான், இது உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் வெரி காமன். சைட்டான் ப்ரொடியூஸ் மெனி டென்ட்ரான்ஸ் and an axon. இதுதான் இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் ஒரே நிறைய டென்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். the cyton produce numerous short branches called dendron and single long process that called axon, and that is commonly seen in the cerebral cortex. This is the best example of brain. Is a major type. இந்த நியூரான்ல ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பார்க்கும்போது மல்டிபோலார் ஒரு மேஜர் டைப். The cerebral cortex, outer part of the brain, is mainly composed of multipolar neuron. The next we come to that based on function. Based on function வச்சு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரானை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா மறுபடியும் இங்கேயும் வந்து அதை 3 தடவை பார்க்கலாம். சென்சரி நியூரான், தென் motor neuron, then association அப்படின்னு பார்க்கலாம். சென்சரி நியூரான், இந்த சென்சரி நியூரானுக்கு இன்னொரு பேரு afferent அப்படின்னு பேரு. afferentனா என்டரிங். மோட்டாருக்கு இன்னொரு பேரு efferentனா லீவிங், that coming from the central nervous system. பிரைனா ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து வெளியே வர்றதை வந்து நம்ம எஃபரண்ட்னு சொல்லுவோம். சென்ஸ் ஆர்கன்ல இருந்து பிரைன் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு உள்ள போறத அஃபரண்ட். அஃபரண்ட்னா என்டரிங், எஃபரண்ட்னா லீவிங், வெளியே வர்றது. அசோசியேஷன் நியூரானுக்கு இன்னொரு பேரு இன்டர் நியூரான்.
that is between sensory and motor. So association area தான் ரொம்ப முக்கியம். So function வச்சு நம்ம sensory neuron, afferent neuron, motor neuron or efferent neuron, association neuron or interneuron. இதனுடைய function என்ன? இப்போ sensoryனா என்ன? Sensory neurons என்ன செய்யுது? They carry sensory impulses. Sensory impulse from carry the sensory impulse from what? Receptor to the spinal cord. Or you can simply we can say ஏன்னா ஸ்பைனல் கார்டு மட்டும் கிடையாது, சில நேரங்களில் பிரைனும் இருக்கு, அதனால இந்த ரிசப்டார் டு சிஎன்எஸ் அப்படி ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கலாம். ஆனா மோட்டார் வந்து என்னன்னா தே கேரிஸ் மோட்டார் சிக்னல். மோட்டார் சிக்னல் இது வந்து என்னன்னா சிஎன்எஸ் டு ரிசப்டார், சிஎன்ஆர் டு ரிசப்டார் அப்படி பார்க்கலாம். அசோசியேஷன் நியூரான்ல என்னன்னா கண்டக்ட்ஸ் பிட்வீன் இம்பல்ஸ், கண்டக்ட்ஸ் த இம்பல்ஸ் பிட்வீன் சென்சரி டு மோட்டார். ஓகே, என்னண்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, இருந்தாலும் நீங்க இதை புக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இது கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்ட் தான். டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான். டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ல வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம யூனிபோலார், பைபோலார், மல்டிபோலார் பிரிக்கிறோம். யூனிபோலார்னா சிங்கிள் ப்ராசஸ் இருக்கும், பைபோலார்னா 2 ப்ராசஸ் இருக்கும், அதுல ஒன்னு டென்ட்ரான் ஒன்னு ஆக்சானா இருக்கும். மல்டிபோலார்ல மெனி டென்ட்ரான் அண்ட் சிங்கிள் ஆக்சான் இருக்கும். அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம நியூரான்ஸை 3 வகையா பிரிக்கிறோம். சென்சரி நியூரான், மோட்டார் நியூரான், அசோசியேஷன் நியூரான். சென்சரி நியூரானுக்கு இன்னொரு பேர் அப்பரண்ட் நியூரான், மோட்டார் நியூரானுக்கு இன்னொரு பேர் எஃபரண்ட் நியூரான், அசோசியேஷன் நியூரானுக்கு இன்னொரு பேரு இன்டர் நியூரான். சென்சரி நியூரான் என்ன செய்யுது? கேரி த சென்சரி இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் த ரிசப்டார் organ to the CNS, whereas motor neuron carries the signal, motor signal from the, actually இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதை நம்ம என்ன ரிசப்டார்ன்றத மாதிரி எஃபெக்டார்னு சொல்றோம். இதை வந்து நம்ம இங்க வந்து ரிசப்டார்னு சொல்றோம், which is found in the sense organ. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை எஃபெக்டார்னு சொல்லணும். இந்த எஃபெக்டார் வந்து ஒரு மசிலா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கிளாண்டா இருக்கலாம். எஃபெக்டார் ஆர்கன்ஸ், right, which accomplish the response. Then association neuron, interneuron, இது என்ன செய்யுதுன்னா, இப்போ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து ரிசீவ் பண்றது ஒரு ரிசப்டார். அந்த ரிசப்டார்ல இருந்து சிஎன்எஸ் போகும், சிஎன்எஸ்ல இருந்து மறுபடியும் வர்றது எஃபெக்டார், எடுத்துன்னு போறது வந்து that is apparent, எடுத்துன்னு வர்றது வந்து efferent, then effector, then produce response. இதை பத்தி நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்ல விரிவா பார்க்கலாம். anyhow the response to stimuli ல இந்த ஆக்ஷன் கோர்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும், ரைட்டா? so CNS to effector, the effector may be muscles or gland, then conduction between the sensory neuron and motor neuron, association neuron, ரொம்ப மிக முக்கியம் அதுதான். ஓகே, the next part, types of the next part வந்து types of nerve fiber. நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ் செல்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பண்டில் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்ம மறுபடியும் ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர், இன்னொன்று வந்து நான் மைலினேட்டட். ஒன்று வந்து மைலினேட்டட், இன்னொன்று வந்து நான் மைலினேட்டட். மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர்னா பேஸ்ட் ஆன் எதை வச்சு பிரிக்கிறோம்னா, பேஸ்ட் ஆன் presence or absence of
myelin sheath. Based on the presence of absence of myelin sheath இருந்தா அந்த nerve fiber myelinated neurons nerve fibers சொல்லுவோம். Actually myelin sheath ஒரு nerve cell எங்க பார்க்கலாம்னா axons தான். So if the axon of the nerve fiber is surrounded with myelin sheath, then it is called myelinated nerve fiber. If the axon is not surrounded by myelin sheath, then it is called a non-myelinated. இப்போ இந்த myelinated nerve fibers என்ன இருக்கு? Which forms the white matter? ஏன் white matter? இப்போ நீங்க வந்து CNSS பத்தி படிக்கும்போது பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்ட்லாம் படிக்கும்போது இந்த ஒயிட் மேட்டர் கிரே மேட்டர்னு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி நீங்க சந்திப்பீங்க. ஒயிட் மேட்டர்னா என்ன அப்படின்னா எல்லா நரம்பு செல்லுடைய ஆக்சான் கம்பைன் பண்ணி உருவாகிறது தான் இந்த ஒயிட் மேட்டர். ஏன் ஒயிட்னா ஃபேட் வந்து ஒயிட் கலர். இந்த மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர் வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஷீத்து, அதுதான் வந்து அதுக்கு ஒயிட் கலரை கொடுக்குது. லைட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன்ல அது ஒயிட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அதனால அதை நம்ம வந்து ஒயிட் மேட்டர்னு சொல்றோம். அப்போ இதை நம்ம சொல்லிட்டோம் டைப்ஸ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைலின் ஷீத். ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம், மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர், நான் மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர். Myelinated nerve fiber is also called white matter and non-myelinated is called gray matter. Gray matter. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைன்ல வந்து அவுட்டர்ல கிரே மேட்டர் இருக்கும், இன்னர்ல ஒயிட் மேட்டர் இருக்கும். ஆனா ஸ்பைனல் கார்ட்ல வெளியில ஒயிட் மேட்டர் இருக்கும், உள்ள கிரே மேட்டர் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸ் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இதை கூட ஒரு 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இதை மாதிரி நீங்க கிளாஸிஃபை பண்ணி எழுதணும். இதுல 2 பாயிண்ட், மைலினேட்டட் நர்வ் ஒயிட் மேட்டர், கிரே மேட்டர், நான் மைலினேட்டட், இதை மட்டும் நீங்க எடுத்து எழுதலாம். அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு. இந்த தலைப்புல என்னன்னா கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஆர் யூ கேன் சே நர்வ் இம்பல்ஸ் transmission. Okay. Nerve impulse transmission. Nerve impulse transmission or transmission of nerve impulse. My dear student, நீங்க வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து கவனிக்கணும். ரொம்ப முக்கியமா இதுல வந்து இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ்லாம் மிக முக்கியம். கெமிக்கல் இம்பல்ஸ், கெமிக்கல் இம்பல்ஸ். அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ். அடுத்தது வந்து சைனாப்ஸ் ஆர் சைனாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன். அடுத்தது வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். இந்த 3 விஷயங்களை, இந்த 4 விஷயங்களை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன்ல 2 டைப் இருக்கு. ஒன்னு கெமிக்கல்ல, இன்னொன்னு எலக்ட்ரிக்கல். டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் இம்பல்ஸ், டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ். எந்த இடத்துல கெமிக்கல் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் வருது, எந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு போறோம். இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா எனி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் என்வாயன்மெண்ட். environment that is nothing but stimuli. environment la irundhu vara information வந்து stimuli which is received by the receptors. receptors எங்கல இருக்குன்னா sense organ. sense organல இருக்க receptor வந்து அதை receive பண்ணுது. once again the receptor என்ன produce பண்ணுதுன்னா electrical impulse produce பண்ணுது. So any information from the environment, that is nothing but the stimuli which is detected, which is received by the receptors, right, which is present in the sense organ. The sense organ may be the eye or nose or skin, which produce which converts the stimuli into electrical impulse. So on the sense receptor la வந்து generate our impulse வந்து electrical impulse. These electrical impulses வந்து இப்ப என்ன ஆகுது, dendron reach ஆகுது, dendron of the neuron. அது
தென் டென்ட்ரான்ல இருந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் எங்க போகுதுன்னா செல் பாடிக்கு போகுது. அந்த செல் பாடியில இருந்து எங்க போகுதுன்னா ஆக்சான் எண்டுக்கு போகுது. ஆக்சான் எண்டுல தான் மிக முக்கியம். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க. இப்ப இந்த இதுதான் ஒரு நர்வ் செல்னா, இப்ப இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் இங்க வருது. இங்க வந்தோடனே சைட்டான்ல இருந்து ஆக்சான் வழியா வருது. ஆக்சான் வழியா வந்த உடனே இந்த எண்ட் ஆஃப் ஆக்சானுடைய எண்டுல என்ன இருக்குன்னா இந்த சைனாப்டிக் நாப் இருக்கு. இந்த சைனாப்டிக் நாப்ல என்ன இருக்குன்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நத்திங் பட் த கெமிக்கல்ஸ். இந்த இடத்துல இது இருக்கு, இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரீச் ஆன உடனே ஆக்சான் எண்டுக்கு வந்த உடனே, இந்த ஆக்சான் எண்டு வந்த உடனே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் என்ன செய்யுது, மேக்ஸ் த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை ரிலீஸ் பண்ணுது. ரைட்டா? ஆக்சான் எண்டுக்கு வந்த உடனே எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் என்னவோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுது. நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை இம்ப்ளீஸ் பண்ணுது. திஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன ஆகுது, இப்போ எங்க ஆக்சுவலா இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எங்க ரிலீஸ் ஆகுது, நர்வ் செல் ஜங்ஷன். அதாவது ஒரு நர்வ் செல் ஆக்சான், ஒரு நர்வ் செல்லுடைய ஆக்சானுடைய எண்டுக்கும் இன்னொரு நர்வ் செல்லுடைய டென்ட்ரானுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த கேப்புக்கு தான் நம்ம சைனாப்ஸ் சொல்றோம். இந்த சைனாப்ஸ்ல தான் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ரைட்டா? அப்ப இங்க பாக்குறீங்க நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் என்னவா மாறுதுன்னா கெமிக்கல் இம்பல்ஸா மாறுது. இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நான் முதல்ல சொன்னேன் கெமிக்கல் இம்பல்ஸ்னா உடனே நம்ம பண்ணக்கூடாது, புக்ல அது கொடுக்கல. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் makes the neurotransmitter to release. Neurotransmitter is nothing but a chemical impulse. So the நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம், டிஃப்யூஷன் சொல்லுவோம். The diffusion of impulses from the axon end of one neuron to the dendron of another neuron, that is called synaptic transmission. அதுதான் நம்ம synaptic transmission அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இதுல என்ன கொஸ்டின்னா, இந்த 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 டாபிக்கை பொறுத்தவரை நர்வ் சிஸ்டத்துல கேள்வி எல்லாம் ஒன் வேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்னுடைய சீக்வன்ஸ் அப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் எங்க இருந்து போவோம், டென்ட்ரான் ஆஃப் த நியூரான்ல இருந்து செல் பாடிக்கு போவோம், செல் பாடியில இருந்து ஆக்சான் எண்டுக்கு போவோம், ஆக்சான் ரைட் டென்ட்ரான் செல் பாடி ஆக்சான், ஓகே ஆக்சான் அண்ட் ஆக்சான் எண்டு. இந்த சீக்வன்ஸை ஞாபகம், இது ஒன் வேர்டு கொஸ்டின். இப்ப நான் சொன்னதுல உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, இந்த சைனாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் என்னன்னு சொல்லணும். The flow of information or flow of impulses, electrical impulses from axon end of one neuron to the dendron of another neuron through synapse is called a synaptic transmission. இது மிக 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 முக்கியம். நர்வ் இம்பல்ஸ் கூட நீங்க நல்லா படிச்சீங்க. இதுல ஒன் வேர்டு கேள்வி கேட்டா இந்த சீக்வன்ஸ் 4 மார்க்ஸ்ல கூட அதை நீங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நர்வ் செல் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். ரெண்டாவது ஃபைனலா நம்ம இந்த டாபிக்ல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை பத்தி நம்ம பேசணும். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் தான். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நேச்சர்ல வந்து 60 வகையான நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு. ஆனா உங்க புக்ல ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. ஒன்னு வந்து அசிடைல் கொலைன். இந்த அசிடைல் கொலைன் வந்து ஒரு காமன் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஃப் இந்த அசிடைல் கொலைன் தான். பட் இது இல்லாம உங்க புக்ல நீங்க பின்னால வந்து அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின், அப்புறம் நிறைய இருக்கு. காமா அமினோ பென்சாயிக் ஆசிட். அப்புறம் வந்து இத மாதிரி போனீங்கன்னா ஆம்பெட்டமைன். அதை பத்தி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் இது. ஆம்பெட்டமைன் இது ஒரு சிஎன்எஸ் ஸ்டிமுலண்ட். இது எல்லாமே வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். அப்ப நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை பத்தி ஒரு அக்கௌண்ட் எழுத சொன்னா நீங்க எழுதணும். வாட் இஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர் கெமிக்கல்ஸ். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர்
chemicals, which helps for transmission of impulses from the axon end of one neuron to the dendron end of another neuron. The most common neurotransmitter is acetylcholine. But இதுல நிறைய வகை இருக்கு. நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிறது இந்த acetylcholine. இது கூட மிக முக்கியமான ஒரு ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின். இது இல்லாம அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின், அந்த இது போட்டு. ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நீங்கெல்லாம் ரொம்ப திறமையான பிள்ளைங்க, டேலண்டட் பர்சனாலிட்டிஸ். உங்கள நிறைய பேர் குவிஸ் ப்ரோக்ராமு அது மாதிரி நிறைய இருக்கும், அல்லது நீட் எக்ஸாம்க்கெல்லாம் தயார் பண்ணியிருக்கலாம். அதுக்காக இப்ப இது வரைக்கும் நடத்தின பகுதியிலேருந்து ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் இதை பத்தி நீங்க பேசலாம். அதுல என்னன்னா, இப்ப நம்ம நர்வ்ஸ் இம்பல்ஸ் பத்தி பேசணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா the ஸ்பீட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 290 km/h. ரொம்ப அருமையானது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜன், நம்ம எடுத்துக்கிற எனர்ஜில 5ல் 1 பங்கு. The human brain consumes approximately 1/5 of the your calorie and oxygen intake. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்க, நம்ம உடம்புல பிரைனுடைய லெஃப்ட் சைடுல இருந்தா அது ரைட் சைடு பாடி பார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ரைட் சைடு பிரைன் வந்து லெஃப்ட் சைடு கண்ட்ரோல் பண்ணும். சில பேர் நீங்க பேரலைசிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம், ஒரு சைடு அப்படியே கம்ப்ளீட்டா லாஸ் ஆயிடும். அதே மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், நீங்களாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தான். இன்டெலிஜென்ட் ஆஃப் த பர்சன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் நியூரான் த பிரைன் கண்டென்ட், நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பிரைன். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நான் சொன்னேன் ஒருத்தருக்கு வந்து ஆவரேஜா பிரைன் கெப்பாசிட்டி, பிரைனுடைய வெயிட் என்ன இருக்குன்னா 1.36 கிலோகிராம் சொல்லுவோம். சிலருக்கு 1200 கிராம் டு 1400 கிராம் இருக்கும். ஆனா சைஸ் ஆஃப் த பிரைன் வச்சா அவருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சைஸ் ஆஃப் த பிரைனுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் தொடர்பு இல்லை. பட் அடுத்து ரொம்ப இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க, ஐக்யூ. ஐக்யூன்றது என்ன, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட்ன்றது என்ன? இது ஒரு ரேஷியோ, மென்டல் ஏஜுக்கும் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஸோ ரேஷியோ ஐக்யூ இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மென்டல் ஏஜ் டு குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் மல்டிப்ளை பை 100. ஒருத்தருக்கு மென்டல் ஏஜ்னா என்னன்னா இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட். குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ்னா என்னன்னா இந்த குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் பேஸ்ட் ஆன் த கேலண்டர் டேட் ஆன் விச் யூ ஆர் பார்ன். அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த ரேஷியோ வந்து 100 இருந்ததுன்னா உன்னுடைய இன்டெலிஜென்சி வந்து ஆவரேஜ், 140 இருந்ததுன்னா இன்டெலிஜென்ட் இந்த ஹை, மோர் தென் 160 இருந்ததுன்னா யூ ஆர் ஜீனியஸ். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. நீங்க நீட் ப்ரிப்பரேஷன் அல்லது குவிஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்கறவங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம். தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், யூ வில் see in the next class.